परमेश्वर का वचन एक प्रॉमिस है, एक वायदा है। जो वायदा परमेश्वर दे वाल तो है उसनू कोई टाल नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर का वादा है कि मैं 100 गुना दवांगा। परमेश्वर का वायदा है कि 100 गुना बरकत भी दवांगा और उस दे नाल अनंत जीवन का अधिकारी भी बनावांगा। ये परमेश्वर का वादा है। और ये वादा किस दे लई है? ये वादा उस दे लई है जो सब कुछ अपने जीवन च दूसरे स्थान ते रख के परमेश्वर नू पहले स्थान ते रख के चल रहे। हालेलुया। अगर तुहाडे जीवन दे विच कुछ भी अजिहा चल रहा है, एक नशे की आदत, इंसान नू पता है कि ये सही नहीं है, उसनू पता है कि ये चीज सही नहीं, बट वो फिर भी उसदे विच फसिया होया। उसनू पता भी ये चीज मैनू मेरे आत्मिक जीवन च वधन तो रोक रही है, पर फिर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फसिया होया। इसका मतलब बड़ा स्पिरिचुअली समझण की जरूरत है। अगर तुसी रियली एक डिलीवरेंस चाहते हो तो तुहाडा समर्पण होना जरूरी है। समर्पण इस तरह का कि परमेश्वर मेरे अंदर एक कमी है और परमेश्वर मैं इसनू छड्डना चाहना है, मेरी सहायता कर। परमेश्वर तुहाडी सहायता जरूर करेगा। उसे तरह अगर किसी के जीवन दे विच किसी नू कोई भी किसी चीज का लालच है, कई बारी लोग चर्च मिस करते हैं। क्यों? कोई बड़ी डील है जी, अज कोई बहुत बड़ी कोई अपॉइंटमेंट, अज कोई मीटिंग है, चर्च लेट चले जावांगे या चर्च स्किप कर देंगे, कोई नहीं अगली मीटिंग देख लांगे। तुहाडी आशीष की शुरुआत परमेश्वर की प्रेजेंस तो हुंदी है। तुहाडी बरकत परमेश्वर की हजूरी च खुलदी है। और अक्सर लोग परमेश्वर की हजूरी नूं कहने बाद च जावांगे, पहला अपना काम कर लईए। उन्होंने जीवन च परमेश्वर नूं उन्होंने दूसरे स्थान ते रखिया ते वो सारी उम्र भटकते रहते हैं, कदे काम नहीं होता। फिर तीसरी कैटेगरी च आ गए जो इत्थे सानू दुनियावी रिश्तियां दे बारे दस्सिया। कईयां नूं अपने रिश्ते इन्ने अच्छे लगते हैं कि कोई गल नहीं, प्रार्थना च बैठे हैं, रिश्तेदार आ गए, प्रार्थना छड़ दी, आमीन भी नहीं किया, प्रार्थना छड़ी, रिश्तेदार च बैठ गए। प्रेयर करन लगे हैं, किसी रिश्तेदार का फोन आ गया, फोन चक लिया और घंटा गल्लां च पार करते हैं। परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। चर्च जान लगे और तुहानू कोई आ गया, तुहाडे रिश्तेदार कोई, तुसी चर्च छड्डते कि अज तो साडे रिश्तेदार आ गए। सोचो परमेश्वर नू किहड़े स्थान ते रखे। और फिर परमेश्वर तां तुहाडा इस्तेमाल करना चाहता है कि तुहाडे लोग बचाए जान। कोई भुलिया भटकिया, कोई सताया होया, कोई पाप च फसिया होया तुहाडे कोल आंदा है। परमेश्वर तां चाहता कि तुसी उहनू रास्ता दिखाओ, पर विश्वास की घटी होने करके लोग उसनू पूरी तरह नाल सुसमाचार भी नहीं सुना पाते। बहुत सारे अजिहे ने जिन्होंने प्रभु च चलते हैं जी, असी बड़ा अच्छा चलते हैं जी, इन्ने सालों तो चल रहे हैं, पर मैं वचन के अनुसार एक सच्चाई दसना चाहना तुहानू। मसीह च चलण का मतलब की है? मसीह च चलण का मतलब है तुहाडे उत्ते फल नजर आना। और फल की सब तो पहली पहचान की है? या तो तुहाडी आत्मिक जीवन च चेंज दिख रहा होएगा, तुहाडे शरीरिक तुहाडे सुभाव च चेंज दिख रहा होएगा, या तुसी उस मुकाम ते होंगे कि तुसी बहुत सारियां रूहां बचा चुके हो।
क्योंकि जिहड़ा अच्छा बीज है वो फल लैके आंदा है। तुसी प्रभु दे विच आए चाहे तुहानू 10 साल होए हैं चाहे 1 साल होया, पर जे तुसी हज तक किसी एक नू भी प्रभु च लैके नहीं आए, इसका मतलब हज तक तुसी पूरी तरह नाल प्रभु च नहीं आए। और ये सच्चाई है। यीशु मसीह ने 3.5 साल दे विच दुनिया बदल दी। और जदों उन्हें अपने चेलियां नू नियुक्त किया, वो चेले कोई मामूली जे लोग नहीं सीगे, वो बोलते सी, लंगड़े तुरदे सीगे, लोग शिफा पांदे सी, दुष्ट आत्मा निकलदियां सी, क्योंकि यीशु मसीह दे नाम दी जड़ी सामर्थ है, वो सामर्थ प्रगटीकरण कर दी है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे लोग हैं जिहड़े प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया, कहते तू सब तो पहला स्वर्ग राज्य की खोज कर। की कर सब तो पहला? की होएगा उसके नाल? पढ़ लेंगे मती 6 उसकी 32। प्रभु ने बोलिया, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर दे विच चलना एक इस तरह दा चलना है कि तुसी जिन्ना परमेश्वर की प्रेजेंस दे विच जांदे हो, परमेश्वर उन्ना ही ज़्यादा तुहानू प्रभावित बनांदा है। प्रभावित मतलब दुनिया दे विच तुहाडा अच्छा स्टेटस, तुहाडा अच्छा रुतबा परमेश्वर तैयार करदा। जिन्ना ज़्यादा तुसी परमेश्वर की प्रेजेंस दे विच वधदे हो, परमेश्वर तुहाडा मेल जो उन्ना ही हाई स्केल, हाई स्टैंडर्ड बनांदा है। और ये योजना परमेश्वर दी है। अगर कोई आप अपनी अप्रोच करना चाहे तो सारी उम्र करी जाएगा, बट उसकी अप्रोच नहीं होनी, एक अद्धे नाल हो जाएगी। पर जिहड़ा परमेश्वर च अपनी अप्रोच वधा रहा है, परमेश्वर उसनू हर रोज लिफ्ट कर रहा, उन्हें ऊंचा कर रहा। अज परमेश्वर अपने लोगों के दिलों चो, दिमागां चो एक जिन्हों कहने एक भुलेखा कढ़ना चाहता है। और ये अज जरूरी है कि इस वचन तुसी समझ लो। प्रभु कहते किसी दे करके तुसी पाप दे भागीदार ना बनो। किसी दे करके, किसी दे विच कौन आ गया? जो हुण असीं वचन च देखे सी। कोई भी चीज जिहड़ी तुहाडी दुनियावी तौर ते तुहाडे नाल कॉन्टैक्ट है, उस दे करके पाप दे भागीदार ना बनो। तुसी चाहते प्रभु तो बरकत लेना? किन्ने चाहते परमेश्वर तो आशीष लेनी? तो तुहानू एक बहुत बड़ा फैसला करना पैना। और जिसने वो फैसला ले लिया, वही उस बरकत का भागीदार होएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है। क्योंकि इंसान इंसान तो छिपा सकता है, परमेश्वर तो नहीं छिपा सकता। परमेश्वर नू अणखी लोग पसंद है। केड़े? पर वो अणख केड़ी? परमेश्वर च अणखी। वो अणखी नहीं दुनिया च लड़न फिरन लगे हुए हैं, लड़न वाले नहीं। उन्होंने मसीह दे विच अणखी लोग चाहिए हैं, जेड़े प्योरिटी नाल मसीह च खड़न वाले होने, सच्चाई च परमेश्वर दे नाल खड़न वाले होने। जदों असीं वचन च देखते हैं कि यूसुफ की स्टोरी तो असीं देखते हैं कि वो जदों एक मिस्र दे विच एक ऊंचे पदवी ते सीगा, तां उस देश का जिहड़ा राजा है फिरौन, उस राजे दी वाइफ जिहड़ी है वही यूसुफ नूं उकसा रही है पाप दे लई। पर यूसुफ ने उसका इनकार किया। इनकार इसलिए किया क्योंकि यूसुफ परमेश्वर च अणखी सी, क्योंकि उसनूं जो चाहिए परमेश्वर तो चाहिए, और परमेश्वर तो बाहर अगर वो कुछ भी देखेगा वो पाप है, उसनूं पता है। अज मसीह जीवन के अंदर भी यही प्योरिटी होनी चाहिए है
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਐਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਲਵੇ ਕਿ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, व्यभिचार ना कर, खून ना कर। परमेश्वर जीवत परमेश्वर है। उसने जो पुराने नेम दे विच कीता, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਰਾਕਲਸ ਸੁਣੇ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਰਾਕਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਾਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਮਿਰਾਕਲਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਲੈਣਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ? ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਬੁਲਾਏ ਸਦੋਮ ਦਾ, ਅਮੋਰਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਦੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਡਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਵਿਦਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਇੱਕ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਬਣਿਆ। ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵਾਂ। ਨੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
अगर मैं इत्थे किसी एक नूं खड़ा करा और बोलां कि तू अपने तेरे कोल अपने जैट होणगे, तेरे कोल अपने जैट होणगे, तेरे कोल अपनी एयरलाइनस होणगियां, तो अज अगर मैं किसी नूं बोलां बोलेगा यस आई रिसीव आमीन। मैं बोला कि तेरा अपना मॉल होएगा एक, बोलेगा यस आई रिसीव। परमेश्वर मूसा नूं बोल रहा, मूसा मैं तेनू चुन रहा पूरी इजराइल नूं आजाद करने लई, तू उन्हां दा राजा होएगा। मूसा कहंदा नहीं परमेश्वर, एवें नहीं हो सकता। क्यों मूसा क्यों बोल रहा मैं? क्योंकि मूसा पूरा दीन और नम्र है। उसनूं पता है कि वो इन्ना जोगा है ही नहीं। अज जिहड़ा अपने आप नूं पहले ही कहंदा आई रिसीव आमीन मैं लैंदा, ਇਹਦਾ मतलब वो अपने आप ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच्चाई दसदा, जिस दिन तुसीं परमेश्वर की प्रेजेंस च रूह और सच्चाई दे नाल बैठ के प्रार्थना करना शुरू करोगे, तुहाडे शब्द भी नहीं निकलणगे। तुसीं इन्ने तुहाडे अखां चों सिर्फ हंझू निकलणगे, तुसीं परमेश्वर की प्रेजेंस नूं महसूस करोगे, तुसीं बोल भी नहीं पाओगे। वो चीज़ मूसा दे नाल हो रही सी। मूसा ने कहा केड़ा परमेश्वर राजा, केड़ा फिरौन, क्या कुछ कहंदा मैं तो बोलण च भी सही नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने आप नूं देखिया, उन्हें अपनी कमियां नूं देखिया। परमेश्वर कहंदे मूसा तू जो बोलना तू अपने लिए बोलना, पर तैनू भेजण वाला मैं हाँ, ते हुण जो मैं बोलूंगा तू अज तो वो बोलना है। और जिस तरह ही मूसा ने वो बोलना शुरू करिया जो परमेश्वर ने उसनूं कहा, ते समा आ गया, इजराइल कौम भी आजाद हुई, मिस्र दा राजा भी हराया गया, समुंदर भी दो फाड़ हो गया, और पूरी इजराइल दे उत्ते राज करने वाला मूसा भी बन गया। अज विश्वासियों, प्रभु दे लोगों, अज तुसी सोचना है, अज तुसी विचार करना है। मैं अक्सर देखता कोई किसी लिए प्रोफेसी हो रही होंदी है, यस 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 हो गया। तुहाडे काम दे विच मसीह च तुहाडी वफादारी तुहानू शाइन करवांदी है। ये जरूरी नहीं कि तुहाडी पोजीशन कित्थे है, तुहाडा स्टेटस कित्थे है, तुसी कित्थे हो। दानियल गुलामां दे विच सीगा, पर उसदा चुनाव किया गया कि उसनूं अच्छी विद्या दित्ती जाए। दानियल उस दे नाल शद्रक मेशक अबेदनगो सब नूं अच्छी स्टडी दित्ती गई, और वो बड़े विद्वान होए, और वो भेतां नूं जानन लगे जिसनूं होर कोई नहीं जान सकदा सी। वो सुपनिਆਂ दे अर्थ दस्सण लग पए, जिहड़ा सपना राजे ने दस्सिया भी नहीं। कहंदा सपना भी मेरा, अर्थ तुसी दसना, सपना भी तुसी दसना। और वो दानियल सी जिन्हें उसदा सुपना भी दस्सिया और उसदा अर्थ भी दस्सिया। अज अक्सर इंसान अपना दर्शन आप तैयार करता है कि मैं उस मुकाम ते पहुंचना है, और उसी चक्कर दे विच हमेशा ठोकर खाता है, क्योंकि उन्हें खुद डिजाइन किया होया। पर बाइबल च पढ़ लो केड़ा जिहा है करैक्टर जिन्हें अपना पहले ही सारा गोल सैट किया सी। वो सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। उसनूं पता सी जिस दिन वो आया कि मैं की करना है। उस तो इलावा किसे नूं नहीं पता सी, किसे नूं नहीं पता सी। सारे जो चल रहे सी, जिहड़े वफादार सीगे, ईमानदार सीगे, उन्हां नूं पता सी कि असीं जिस तरह है ठीक है। तुहानूं पता जदों अब्राहम निकलिया सी अपने बाप दे घर तो, पर जदों उन्हें परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया, उदों वो परमेश्वर च चलिया। अज परमेश्वर यही देख रहा, कहता तुहाडे जीवन च पहले स्थान ते कौन है? परमेश्वर होए। परमेश्वर ने साडे लिए बहुत वड्डा विजन रखिया होया, उसदे कोल साडे लिए बहुत कुछ है। वो कहता मैं 100 गुणा आशीषा दवांगा, 100 गुणा। ते परमेश्वर करने लिए तैयार है, पर असी लैण वाले बनना है। असी उसनूं अपने जीवन च ग्रहण करने वाले बनना है कि असी उन्हां आशीषां नूं लै सकीए। और ये सिर्फ दुनियावी चीज़ां नहीं है। असी वचन च देखते हैं कि जदों प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान नूं डांटिया और किश्ती जदों स्टेबल हो गई, उस सिचुएशन नूं भी असी भुल नहीं सकते, क्योंकि एक हीलिंग होनी, एक गवाहियां दा उतरना एक अलग मैटर सी, पर
ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ ਹੁਣ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ 골ਡ ਸੀਡ ਕਰਿਆ, ਸੋ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚਰਚ 'ਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु ने बोलिया, कहता जो मेरे नाम के लिए छोड़ देगा उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वही अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अनंत जीवन स्वर्ग दा, एवरलास्टिंग लाइफ, एटर्नल लाइफ, और 100 गुना आशीषा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਔਰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ, ਪਾਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇਈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲਈ, 4 2 1 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੂਤ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕਲੌਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਲੂਤ ਦਾ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉਸ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਿਬਲੀਕਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੂਤ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੁਣਾਵ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੋਮ ਮੋਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਏ, ਬਲੈਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਅਲਰਟ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। आयत पढ़ांगे 30 वर्स, मती 19:30। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। बहुत सारे कहंदा ने जेड़े पहले आ पर वो पिछे हो जाऊंगे। क्यों हो जाऊंगे पिछे? ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੋਗੇ ਉਸਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਅਸੀਂ पढ़िया मती 6:32 लिखा, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर कहता सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। करना क्या है आप लोगों ने? करना की है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, और उसकी धार्मिकता, राइचियसनेस। राइचियसनेस मीन्स रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर दे राज दे अंदर आके परमेश्वर दे नाल रिश्ता रखना। किसी राजे ने एक फंक्शन रखिया, उसने इनवाइट किया सबनों, ते कोई उस जगह ते गया उस फंक्शन दे विच, ते उत्ते बहुत सारियां स्वादिष्ट भोजन वस्तु चीज़ां हैं जो खाण दे विच बहुत मन भावनी है। उस इंसान ने सब कुछ उत्थे खादा पीता और वो वापस चला गया। उसनू सिर्फ उत्थे दी याद रह गई कि उत्थे बहुत कुछ सीगा, उत्थे बड़ा अच्छा सीगा खाण लई। पर एक वो इंसान जिहड़ा उस फंक्शन च गया, सारा कुछ खाया पिया और राजे दे नाल बैठ के आया कि तुहाडा जी बहुत शुक्रिया, तुसी मैनू लैके तुसी मैनू अलाउ कीता इत्थे आना, मैं भोजन खाया, मैनू तां बहुत वधिया लग्गिया, मैं तां इह जिहा कदे एक्सपीरियंस ही नहीं कीता सीगा जी। राजा कहेगा फिर तेरे लिए डेली भोज तैयार है, क्योंकि तू उन्हां चीज़ां तक नहीं रहा, तू अप्रोच मेरे तक कीती है। परमेश्वर कहंदा किंगडम ऑफ गॉड दे विच आके धार्मिकता दे विच चलना ये सब तो वध जरूरी है। परमेश्वर दे राज्य दे विच तां आ गए जदों ही तुसीं मूँह तो अंगीकार कीता, तौबा कीती, बपतिस्मा लिया, प्रभु च नवा जीवन पाया, तुसी किंगडम ऑफ गॉड दे विच दाखल हो गए, तुहाडी एडमिशन हो गई। पर उस तो बाद अगला काम है धार्मिकता दे विच वधना। परमेश्वर दे नाल तुहाडा रिश्ता जिहड़ा ओह कायम होए, ओह मजबूत होए, तुहाडी अप्रोच प्रभु तक रोज होई होवे। ते रोज जो प्रभु नाल अप्रोच हो रही है, परमेश्वर तुहानू जानदा है, फिर कहंदा तू 100 गुना आशीषों का हकदार है। हालेलुया। सब जन प्रार्थना च जाएं। अज पुकारें परमेश्वर नू